皇后娘娘，7日之后便是七星连珠再现的日子，7日后子时，您便可以回家了。我真的可以回去了。可娘娘，你与皇上一起建立大渊，他视你为此生挚爱，老百姓也将你们的爱情传为佳话，只是些许争执，确定要走吗？我确定。可大渊需要你。我意已决，还请国师帮我保守这个秘密。是。什么此生挚爱，什么传为佳话，到头来都是一场空。喜欢吗？我和贺林渊是一起穿越来的，穿越前他是贺氏集团继承人，圈里人皆知他爱我如命，告白了999次，才终于把我娶回家。可就在婚礼前一天，7星连珠，我们一起穿越到了这个朝代。穿过来后，正值战乱，贺林渊被抓，我为了护他周全，与他并肩作战，数次深入敌营，救他性命，最终助他登基为帝。他登基后的第一件事就是封我为后，在我们的努力下，百姓安居乐业。他为我空悬后宫，许我一生一世一双人，后宫唯我独尊。此事引得朝野震动，民间传为佳话。我曾以为，哪怕身处异世，我们也会一直这样相爱下去。可如今，一切都变了。贺林渊外出狩猎，说要给我打一件狐裘披风。谢谢。回来时，却带回了一个医女。阿宁，婉月是朕的救命恩人，朕要封她为妃。你说什么？婉月救过我的命，我不想负她。那我呢？你不是说过，只爱我一个人的吗？我以为我只会爱你一人，但我控制不住自己。婉月她太美好了。你放心，我最爱的人依旧是你，他的身份地位也不会超过你。更何况，这个时代的男子3妻4妾也很正常啊。我只纳他一人已经够好了，你还想我怎么样？难道你忘了，我们根本不是这个时代的人吗？那又怎么样？我们已经回不去了。回得去的，7星连珠那一天我们……你够了！7年了，你怎么还想这种不切实际的梦？宋幽宁，你该认清现实了。来人，把皇后娘娘打入冷宫。等你什么时候想清楚，什么时候再来找我。带走。贺林渊，贺林渊，林渊，林渊。想清楚了吗？我有件很重要的事想要告诉你。什么？我有一件很重要的事情想要告诉你。什么？7日后子时，您便可以回家了。你是想听到这个消息，还是要封庄婉月为妃？
我要封婉月为妃。好，我同意。你想通就好，以后好好相处。我不会和他好好相处，因为我要回家。贺凌渊，如果有一天你知道这个选择会让你永远失去我，你会后悔吗？后日就是封妃大典了，皇上下令内务府要在明天之内把整个皇宫全部布置起来，一定要让庄姑娘满意。皇上可真是宠爱庄姑娘，这几日日日都宿在庄姑娘屋子里头，那动静咱们在外头听了都羞死了。阿宁，一看，朕为你准备了什么？这是……阿宁，你还记得吗？我们刚穿越过来的时候，正好是你生日，我借隔壁大婶家的厨房给你煮了碗长寿面。从那时候起，我们就约定好，以后不管怎么吵架，只要我给你煮上一碗长寿面，我们就和好如初。阿宁，今天你生日，我给你煮了长寿面，快尝尝。你疼不疼啊？一点都不疼，快试试，香不香？香。那我以后每年都给你煮。阿宁，这次来还有件事情，明日就是封妃大典，婉月的婚服来不及赶制，可否把你的婚服让给她？可否把你的婚服让给她？原来你特意来找我，特意煮了面条，不是因为你顾及旧情，只是想拿走我的婚服，讨庄婉月的欢心。那件婚服是按照皇后的位分所制，皇上就不怕坏了规矩，惹人非议？什么规矩啊？在这宫里，朕就是规矩。你推三阻四的，分明就是嫉妒婉月。一件婚服而已，反正你也用不上，给婉月穿有何不可？阿宁，你可不要太小气了。贺凌渊，不止衣服，连你的人我也要一起送给他。好，那你现在就去取吧。皇上就不等我吃完这碗面吗？一碗面而已，怎比得上婉月封妃的事情重要？好，我现在就去取。或许爱发生在心花因你盛开，所以爱是在心。这是我命上百个绣娘花了整整3个月制成的，世上只有一件，你喜欢吗？喜欢。林渊，你真好，可是这就穿1天，也太奢靡了吧？这算什么？没有你，就没有如今的我和这国泰民安的大渊。阿宁，我恨不得把这世上所有一切美好的东西都送给你。等我们以后有了女儿，这婚服就留给她穿。一件婚服而已，反正你也用不上，给婉月穿有何不可？阿宁，你可不要太小气了。
婉月看到这件婚服，一定会很高兴。朕现在就把这件婚服拿给婉月，今夜朕就不过来了。贺凌月，我看中这件婚服，不是因为它有多么华贵，而是因为它见证了我们曾并肩作战的情分。如今情分没了，婚服对我来说便一文不值。娘娘，那面……从今天开始，我的吃食当中不允许面出现。皇上，你把姐姐婚服给我，她不会生气吧？他不敢。再说，他生气也无用，朕才是皇帝。听说了吗？这次封妃大典比当年封后大典还要盛大，可见这皇上有多宠爱庄妃娘娘。就连那世间独一无二的婚服，皇上都给了庄妃娘娘。皇后娘娘贤良淑德，堪为世间女子表率，如今竟被一个妾室气到头上。皇上这样伤皇后娘娘的心，待皇后娘娘走后，怕是追悔莫及呀。皇上驾到！尘世萦绕，多少凄冷迷雾。你我宿命交错纠缠成熟，听风在耳畔一拜倾诉天地，黑夜的企图，眼眸守夜乱日出，何时有归途？岁月放生放肆。安宁，你又救了我一次，我会用一辈子的时间来报答你，也会是我贺林渊唯一的女人。幻化一瞬息，似梦若即若离，爱恨怎能二藏拜匿？高堂。岁月浮生放肆，浮名难复起，浮生步步为缘，夫妻百花一对注定。拜。若与天为地，如何改写结局？尽在咫尺安宁，依然远离。你穿这件婚服真美。婉月，婉月，你怎么样？太医，快传太医！怎么样？回皇上，这婚服上被人抹了白磷。皇后娘娘，臣妾只是太过爱慕皇上，才入宫为妃的，从未想过与娘娘争宠。
求娘娘饶命，不要烧死臣妾！王爷，来。是你？不是我，我没有。这件婚服是你亲手拿出来的，除了你没人碰过。宋幽宁，朕说过他的身份地位不会超过你，你为什么还要如此心生嫉妒，下此毒手啊？贺灵渊，我再说一遍，不是我。皇上，婉约好疼。来人！皇上，皇后心肠歹毒，死不悔改，替朕打他20大板，让他反省反省。皇后娘娘得罪。不是，我是大元皇后，我看谁敢动我！我若是想害他，我绝对不会在婚服上动手。是谁弄的白绫，一查便知。皇上，求您放婉约出宫吧。皇后娘娘实在凶悍的可怕，婉约和您大婚当日就被放火烧身，这以后命丧皇宫也未可知啊。婉约，你是朕心爱之人，朕怎么可能舍得你走呢？可是，放心，朕一定会给你个交代，绝不会再让你受欺负了。都愣着干什么？给朕打！皇上没查明真相的事情，当众施以杖刑。皇后娘娘下来行善，她绝不会害人，求皇上明察。求皇上明察。皇上，皇后娘娘真是手段通天，不知道的还以为这大渊朝是她的呢。朕是皇帝，朕想打谁就打谁。你们要是再敢来求情，就是共犯。朕连你们一块儿打，打！皇上，皇后娘娘根本就不会做这样的事情，她本就是要离上。等等，等等。知道错了，我知错了。错哪里了？我错在答应了你的第999次告白，我错在为你殚精竭虑，与你并肩作战，我错在答应你的求婚，我最错的就是爱上你。冥顽不灵，给朕继续打！娘娘，您醒了。太医呢？太医都去庄妃娘娘那儿了。皇上下令，所有太医都必须先紧着庄妃娘娘诊治。可您这伤口都快溃烂了，要是留疤了可怎么好？绿珠，你去宫外面
帮我找个郎中过来。我这就去，我这就去。宋有你，坚持住，还有5天你就可以回家了。我听说皇上这2天守在庄妃娘娘床前，一步都不离开，所有的汤药都要亲自尝过以后，才让庄妃娘娘服下。庄妃娘娘说想吃荔枝，皇上便命人800里加急从岭南运来。昨日庄妃娘娘随口提了一句喜欢海棠，今早御花园里就移栽了上百株。喜欢吗？这个戒指是你告白第999次的时候送我的，上面还刻了我们的名字，见证了我们穿越过来后，从一介布衣到如今坐拥天下。如今看来，也没有留着的必要了。无论在哪个时空，我都不想再看到你。宋幽宁，在干什么？宋幽宁，你在干什么？大白天的，烧什么呢？没什么，就是烧一些没用的东西。你们来干什么？大白天的还有心思烧东西，看来那天侍卫打他不过是做做样子吧。婉月的宫殿太过偏僻，太医说不利于养伤。朕想着你的凤栖宫位置最佳，所以什么？你先暂时搬去他的宫殿，他搬来凤栖宫养伤，可好？怎么？是觉得打了臣妾不够给他出气，现在连臣妾的宫殿都想抢走？朕说了，只是暂时而已。你的东西，婉月她根本不屑于去抢。也是，这人都抢走了，区一个宫殿，又算得了什么？宋幽宁，你是不是太过分了？朕现在不是在问你，朕是在通知你。若臣妾不搬走，皇上是要赶臣妾走吗？皇上，想来是婉月身份卑微，不配住这么好的宫殿。皇上不要为了婉月与姐姐争吵了，婉月还是回去吧。婉月，你总是这么懂事体贴，处处为朕着想，朕不能连这点小小的要求都不满足你。宋幽宁，你就不能学婉月吗？罢了，本来还想给你留点脸面，现在看来根本没有必要。来人，把庄妃的东西拿进来，把皇后的东西拿出去。你还装什么？那些侍卫根本不敢伤你，倒是婉月被你如此陷害，却从未说过你一句不是。这凤栖宫，哪怕是让给婉月，也是你自找的。姐姐，妹妹来帮你吧。我的镯子，我的镯子！当心伤了手。皇上，怎么办呢？你送我的定情玉镯碎了，都怪我。这不能怪你，要怪就怪他，是他推了你。婉月，起来。不是我没有推他，是他自己摔的。朕亲眼所见，还敢狡辩？
朕以为你同意封妃，就是接受了婉约，没想到你还是耿耿于怀。既然你把婉约的手镯给弄碎了，那朕就拿你的玉镯来换。不行，你明知道这个是我母亲生前留给我的遗物，我还要带它回家的。宋幽宁，朕说过多少遍了，我们已经回不去了。来人，把皇后的玉镯给我拿过来！不行，不行，不行！不行，不行！娘娘，凌月，我求你，我求你把这个玉镯还给我，就当我求你行吗？阿宁向来倔强，从未这样低声下气的求过朕。皇上，皇上送臣妾的玉镯也同样重要。把皇后送到贵妃的寝宫去，带下去。是。我的玉镯还给我！爱终于如初见，用我千万次擦肩，来换你此生欢颜，哪怕前尘忘却，看世间万千。娘娘都已经坐在那里一天一夜了，这样下去可怎么好啊？都怪那个庄妃，若不是她，娘娘怎么会……住嘴！别让娘娘听见了伤心。来人呐！把这两个嘴碎的宫女给本宫带下去，掌嘴100。你谨效于右。住手！都给我放手！不用理会，继续掌嘴，我看谁敢！我让你们住手！姐姐，这宫里都是闲言碎语，皇上说你管不好宫里人，特意让我来帮你管教管教。唉，妹妹也是为了姐姐好。给本宫打！是。钟婉约，我再说一次，给我住手！住手！皇后娘娘，你可记得这是什么？把我的手镯还给我！这是皇上送给我的，皇上说了，随我怎么处置。你说我该怎么处置他才好呢？只要你把它还给我，我什么都不跟你争。那你跪下来求我，我就考虑一下。你说什么？不愿意呀？那要不还是算了吧。只是这么好的镯子，要是摔了，会不会太可惜了？等等，我跪。娘娘，娘娘不要！娘娘，这样你满意了吗？把我的镯子还给我。好啊，我还给你。不要！不好意思啊，我手滑了。
你敢！我上阵杀敌，杀人无数，我只要轻轻一拧，你就会没命。你毁了我的镯子，我要你的命！救命啊！救命啊！住手！王爷，你没事吧？皇上，婉月差点就再也见不到你了。皇后娘娘她要杀了我！宋幽宁，你竟然敢伤婉月，你是不要命了吗？他摔坏了我母亲的镯子，他该死！就为了一个镯子，这东西本来就是个死物罢了。这镯子是朕给婉月的，是不是朕也该死啊？没错，你也该死！放肆！阿宁，你身为皇后，因为嫉妒而谋害嫔妃，朕看你这个皇后是当不得了。来人啊，传旨下去，庄妃深得朕心，晋为贵妃。皇后管束后宫不力，将皇后的金印交给贵妃，以后这后宫都听贵妃的。谢皇上恩典，婉月一定不会辜负皇上的信任。宋幽宁，你什么时候想当好皇后，什么时候来求朕。当年因为父亲的背叛，我一度不再相信爱情。是贺林渊一再的追求，让我重燃了对爱情的渴望。妈，我恋爱了。他跟爸爸不同，他对我很好的。安宁，妈妈不能一辈子陪着你，但是你要答应妈妈，如果有一天你因为这段感情受伤了，一定不要怀疑自己做错了什么，更不要怀疑自己不够好。你要勇敢地走出来，重新开始，明白吗？妈，我答应你。贺林渊，原来你与别的男人没有什么差别。还好，只有2天，我就能回去了。皇后娘娘，救命啊！究竟有何事？今日张小将军戍边回京述职，不知怎的冲撞了庄贵妃。那庄贵妃非说张小将军轻薄了她，皇上下令要将张小将军五马分尸。什么？皇后娘娘，张家跟随您和皇帝当年打天下，就剩张小将军一个独苗了。张小将军虽血气方刚，却为人正直，绝不会轻薄那庄贵妃。请皇后娘娘看在当年并肩杀敌的份上，救其独子一命，保全张家血脉。他们现在究竟何处？立刻带我去！你轻薄婉月，朕要杀了你！住手！皇上，你与张将军是过命的交情，你忍心杀害他的独子吗？他轻薄婉月，罪该万死。我们都是看着他长大的，他的人品皇上难道不知道吗？臣妾不信他会做出这种事情。张小将军，你将实情告诉本宫，本宫定会替你做主的。他们将你毒哑了，谁干的？是我。他对我满口污言秽语，我便赏他一副哑药，让他永远都说不出话。你算什么东西？张家满门忠烈，男女老少都死在战场上。张小将军是忠臣的遗骨，你凭什么动他？宋幽宁，你不要太过分了，竟然敢跟朕动手！皇上，今日之事事关婉月的名节，若您不替婉月做主，婉月还有什么颜面活在这世上？我现在就一死，自证清白。朕不会再让你受委屈的。
今日就亲手了结这个畜生。皇上若是杀了他，就先杀了我。你竟然为了他以死逼朕！我不光是为了他，张家戍守边关，皇上若是杀了张小将军，定会寒了边关将士的心。到时敌国来犯，百姓定会生灵涂炭。小将军，张小将军，张小将军，小将军，小将军，大渊是朕的大渊，还轮不到你教朕该怎么做。血，好多血！张小将军，张小将军，张小将军，请你！太医的，快传太医！快传太医！传太医呀！张小将军，求佛祖保佑，张小将军死后往生极乐，不再受苦。那边在做什么？皇后娘娘忘了，今日是祈福大典，皇上带着庄贵妃主持祭祀大典，受百官朝拜，万民敬仰。皇上真是太过分了，娘娘才是皇后，他眼中还有娘娘吗？皇上万岁万岁万岁！皇后娘娘千岁千岁！忽然为玉碎，烟雨锁重围。天南有地北，他千江有万水，爱东北。楼高应无双，素手指残灰。长夜又等随，照此生若不归，已无悔。一幕幕就回望，一夜夜非思量，世路长，从今年不敢忘，难得无三见晴天。绿珠，这些东西你拿下去跟丫鬟们分了，再拿上这个令牌，出宫去，好好过日子。娘娘，国师，麻烦你带他们出宫去，不要留在这里受欺负。是，走吧。走。
明天我就能回去了。原来如此，庄婉约竟然是敌国细作，张小将军就是查到了这条消息，才会被他污蔑，最终灭口的。阿宁，阿宁，阿宁，阿宁，阿宁，阿宁。Aku putra kandung keluarga kaya yang ditukar oleh pengasuh. Sejak kecil aku dijual ke luar negeri, tumbuh besar di sarang penjahat, lapisan paling bawah masyarakat. Hampir semua kegelapan dunia sudah kulihat. Tempat ini benar rumahku. Tuan Evan, Tuan dan Nyonya, Bu Risa, Tuan Rafli, semua menunggumu di dalam. Itu dia. Putra kandung yang dibesarkan di luar negeri. Lihat bajunya yang compang-camping. Beneran kayak orang kampung. Shh, perankan suaramu. Katanya dia itu kejam. Tumbuh di kawasan kumuh luar negeri. Pernah demi berebut roti dengan anjing, dia menusuk mati anjing itu pakai tongkat. Bocah sialan. Kamu minta dihajar ya? Cuma dapat uang segini. Bikin aku nggak bisa taruhan 2 kali. Langsung kalah habis-habisan. Makan. Hah? Ayo makan. Mau uang gak ada. Yang ada cuma nyawaku. Kamu pilih. Biarkan aku kenyang hari ini. Dan besok aku ngemis 2 kali lipat. Atau malam ini kamu bunuh aku. Lihat siapa yang kasih kamu uang judi. Kurang ajar! Kurang ajar! Beraninya kamu bernego denganku. Aku hajar kamu sekarang juga. Anjing tua, aku memang menunggumu menyerang duluan. Apa yang kamu lakukan? Buka pintunya! Dasar brengsek! Di luar negeri, kelaparan dan pukulan adalah pelajaran pertamaku. Kalau nggak mau dianggap anjing, harus lebih kejam dari siapapun. Tuan Evan, Bu Risa menyuruhku menjelaskan padamu. Kamu baru kembali dari luar. Tentunya banyak aturan yang belum kamu pahami. Kamu harus lebih tahu diri dan patuh. Jangan coba-coba berebut perhatian dengan Tuan Rafli. Jangan curi perhatiannya. Berebut perhatian? Kalian kira aku anjing yang butuh belas kasihan? Aku kembali bukan untuk cari perhatian siapapun, tapi mengambil yang memang jadi milikku. Tuan, Nyonya, Tuan Evan sudah datang. Mirip. Terlalu mirip. Alisnya, matanya, persis sama denganku waktu muda. Anak ini benar-benar anakku. Syukurlah kamu kembali. Kamu kurus banget. Pasti banyak menderita di luar sana. Jangan takut, mulai sekarang ini rumahmu. Lupakan semua hal buruk di luar sana. Ayo, cepat ke sini, biar ibu melihatmu. Kakak, selamat datang di rumah. Aku Rafli. Mulai sekarang, kita bersaudara. Apa ini peringatan kekuasaan? Kayaknya keluarga Emran juga kandang anjing. Hanya saja kali ini, akulah yang pegang rantainya. Kak Evan,
Kau meremasku sampai sakit. Rafli, biar ibu lihat. Sampai merah begini. Evan, kok kamu bisa... Ibu, jangan salahkan Kak Evan. Dia pasti gak sengaja melakukannya. Lagi pula, aku yang gak sadar akan posisiku sendiri. Dialah putra kandung dari keluarga Emran. Baru pulang sudah gangguin adikku. Jangan bawa masuk rumah sikap liar yang biasa dipakai untuk pamer keberanian di luar. Kami gak terima cara kayak gitu. Evan, lihatlah. Kakakmu dan mereka belum bisa terima kenyataan. Mengertilah. Mengerti? Mengerti apa? Mengerti kalau dia menikmati 20 tahun hidup mewah di keluarga Emran? Sementara aku di luar negeri hidup serba kekurangan. Tiap hari bisa saja dipukuli sampai mati. Semua penderitaanmu itu apa hubungannya sama Rafli? Dia juga masih bayi waktu tertukar dan dia itu juga korban. Jadi maksudnya, kalian sudah putuskan dia tetap di sini? Evan, ayah ngerti perasaanmu saat ini. Tapi, bagaimanapun Rafli kami besarkan sejak kecil. Ikatan ini nyata. Baik. Dia boleh tetap tinggal di sini. Bagaimanapun, pelihara kucing atau anjing bertahun-tahun akan menumbuhkan rasa sayang. Aku mengerti. Tapi, aku harap soal status dibedakan dengan jelas. Apa maksudnya anak kandung atau angkat? Bagi keluarga Emran, Rafli itu anak kandung. Iya, Evan. Rafli hatinya sudah cukup sedih. Beberapa hari ini dia nggak makan teratur. Kalau kamu bilang identitasmu, Rafli yang harga dirinya tinggi itu, mau ditaruh di mana mukanya nanti? Setuju dia tetap tinggal. Itu kompromi terbesarku. Kalau di rumah ini, perasaan anak angkat lebih penting dibanding status anak kandung. Lebih baik kirim aku kembali. Evan, ayah janji padamu. Tapi, pengumuman butuh waktu yang tepat. Kamu harus kasih Rafli dan perusahaan waktu untuk menyesuaikan diri. Oke, aku mengerti. Tapi aku punya satu syarat. Aku juga mau sekolah di Kinza seperti dia. Evan, kamu tahu Kinza itu tempat macam apa? Itu kawah candra di muka elit papan atas. Kamu SMA saja belum tamat kan? Nanti kalau nggak lulus semua mata pelajaran, jadi bahan tertawaan kalangan atas. Bikin malu keluarga Emran. Bisa-bisa sampai ujung dunia. Iya, Evan. Kalau kamu mau sekolah, ibu carikan sekolah bagus. Biar kamu bisa belajar yang lingkungannya santai. Kalau nggak ke Kinza buat naikkan nilai diri, kedepannya akan sulit mengambil alih grup Emran. Ayah, aku tahu keluarga kita salah satu pemegang saham utama Kinza. Kenapa sebagai anak kandung keluarga Emran aku malah nggak boleh masuk? Atau jangan-jangan ayah merasa sebagai anak kandung keluarga Emran yang terlunta-lunta 20 tahun, bergumul dalam lumpur, berebut makanan dengan anjing liar, benar-benar nggak pantas ditunjukkan dan mempermalukan keluarga Emran. Percuma saja pura-pura memelas. Akademi Kinza nggak pernah buka jalur belakang untuk siapapun. Kalau dulu kamu nurut... Cukup, Risa. Jangan bicara lagi. Evan, ayah kabulkan. Hari ini juga ayah atur. Besok, kamu dan Rafli pergi ke Kinza buat daftar. Ayah! Ternyata sifat manusia selalu lebih simpati pada yang lemah. Evan, duduk seharian di mobil pasti capek. Ibu sudah siapkan kamar untukmu. Ayo, kita lihat. Baik. Ayo. Evan, coba lihat kamar ini. Suka nggak? Kalau ada yang kurang, bilang ibu. Kenapa? Terbiasa tinggal di rumah desa, jadi nggak menghargai kamar sebagus ini? Mending dibanding kandang anjing yang dulu kamu tempati, kan? Terlalu kecil. Aku mau lihat kamar yang itu. Kak Evan, yang itu kamarku.
Aku tinggal di sini saja. Pemandangan dan ukurannya lumayan. Evan, lihatlah, masih banyak kamar kosong. Kenapa ngotot kamar ini? Anak angkat tinggal di kamar utama, anak kandung di kamar tamu. Logika kayak gini, dibawa kemanapun gak akan masuk. Anak angkat apa? Rafli itu juga anak ibu. Selain itu, kamar ini sudah dia tempati 20 tahun, sudah terbiasa. Terus kenapa? Sekarang aku sudah kembali kan? Kebiasaan itu diubah. Evan, kamu sengaja cari gara-gara ya? Banyak kamar kosong di rumah gak kamu pilih, malah ngotot ambil kamar Rafli. Kamu itu perampok ya? Ibu, kakak, jangan ribut. Kalau Kak Evan suka, berikan saja padanya. Aku nggak apa-apa. Asalkan aku masih bisa tinggal di sini dan bisa menemani kalian berdua. Tinggal dimanapun nggak masalah. Rafli, kamar ini milikmu. Gak ada yang bisa ambil. Evan, ibu tahu kamu menyimpan dendam, tapi Rafli juga korban. Korban? Sungguh korban yang hebat. Selama 20 tahun ini, dia menyandang nama putra keluarga Emran. Hidup serba mewah, mendapat pendidikan terbaik, jadi pusat perhatian. Lalu aku? Aku hidup di area kumuh luar negeri, dirantai kayak anjing, berebut makanan dengan anjing liar, hidup tanpa kepastian setiap saat sampai dipukuli sampai mati. Kalau dulu kami nggak ditukar, dia mungkin akan sedikit menderita, tapi jelas nggak akan sepertiku yang hidup lebih buruk dari anjing. Lagian orang tua kandungnya perlakukan dia dengan baik. Kalau enggak, mana mungkin mereka berencana menukarnya ke keluarga Emran biar hidup enak. Sekarang, aku sudah kembali. Kalian bilang punya perasaan kepadanya, ingin dia tetap tinggal. Oke, keluarga kita nggak kekurangan makanan. Dia tetap bisa hidup lebih baik dari 99% orang di dunia ini. Tapi kamu malah bilang dia korban. Kenapa? Yang dapat keuntungan juga disebut korban. Lalu 20 tahun hidupku ini disebut apa? Patut? Sial? Sekarang, ibuku sendiri, kakakku sendiri, masih suruh aku terus mengalah padanya. Tinggal di kamar sisa pilihannya. Aku juga mau jadi korban kayak itu. Evan, memang asik terus mengungkit masa lalu. Hidupmu sudah mengenaskan, kenapa ngotot nyeret Rafli ikut terpuruk bersamamu? Diam. Evan, ayah tahu kamu banyak menderita di masa lalu. Apapun yang kamu mau, ayah akan ganti kerugianmu. Dalam 3 jam, semua perabot yang gak kusukai di sini, bersihkan dan ganti semuanya. Rafli, ayah tahu kamu orang yang bijaksana. Lihatlah. Ayah, itu nggak masalah. Dan itu sudah seharusnya. Aku kemasi barang-barangku sekarang. Kosongkan kamar ini untuk kakak. Rafli, ibu tahu kamu merasa ditindas. Sebenarnya, ganti kamar bukan masalah besar. Rafli, ini kunci Ferrari yang ibu dan kakak siapkan untukmu. Ini terima. Kakak janji padamu, kamu akan selalu jadi bagian keluarga kami. Benar, Rafli. Ferrari ini model terbaru edisi terbatas. Harganya 16-18 miliar. Kamu pasti suka. Terima kasih ibu. Terima kasih kakak. Tapi Kak Evan baru saja pulang. Dia nggak punya apa-apa. Bagaimana kalau mobil ini dikasih ke dia sebagai hadiah pertemuan? Rafli sungguh bijaksana. Kakakmu nggak butuh. Seumur hidupku, aku belum pernah lihat mobil sport. Aku ambil ya. Evan, itu aku kasih buat Rafli. Kamu nggak punya SIM. Buat apa kamu rebut? Siapa bilang akan kunaiki? Cuma aku mau pajang buat senang-senang. Apa nggak boleh? Evan, cukup. Risa, cukup. Sebagai kakak, kasih hadiah penyambutan pada adik itu benar. Masalah ini selesai. Ayah, benar. Selama Kak Evan menyukainya, itu bagus. Linda,
Nanti suruh orang kirim lebih banyak pakaian. Evan dulu terlalu banyak menderita. Kita harus tebus utang kita padanya. Baik, aku akan mengaturnya. Rafli, ayo, ibu ajak kamu lihat kamar barumu. Ayah, ibu dan kakak, apa sebegitu membenciku? Aku nggak menyukai mereka. Mulai hari ini, cuma ayah satu-satunya keluargaku. Jangan khawatir. Selama ada ayah, kamu gak akan lagi dizolimi. Aku mengerti, ayah. Di keluarga ini, satu-satunya orang yang perlu kujaga hubungannya dengan baik cuma orang ini yang merasa bersalah padaku dan bisa kasih aku keuntungan nyata. Hardy si kepala keluarga. Kak Evan, apa keluarga Emran baik padamu? Semuanya terkendali. Jangan khawatir. Kak Evan, apa yang perlu dikhawatirkan? Yang harusnya khawatir itu keluarga Emran. Kayaknya mereka tetap bikin kamu kecewa. Paling enggak, kekayaan keluarga Emran enggak mengecewakanku. Evan, hari ini hari pertamamu di Kinza. Jangan gugup. Rafli disukai banyak orang di sekolah. Temannya banyak. Dia akan menjagamu. Jangan khawatir, Ayah. Ku jaga Kak Evan dengan baik. Ayah, ibu, sudah kalian tenang saja. Di Kinza, siapa yang berani menindas anggota keluarga Emran? Evan, kalau ada apa-apa, pastikan menelpon ke rumah. Jangan khawatir, ayah. Kalau ada masalah, pasti menimpa orang lain, bukan aku. Tenang saja, Kak Evan. Aku pasti akan menjagamu dengan baik. Benarkah? Kalau gitu, aku sangat menantikannya. Tapi, kamu harus ingat janjimu pada ayah untuk nggak buka identitasmu di sekolah. Selama kamu nggak buka identitasmu, aku punya ratusan cara bikin kamu nggak betah di Kinza. Ayo, sebentar lagi masuk. Iya, saya. Coba lihat, siapa itu ya? Siapa itu? Itu Tuan Rafli. Hari ini ganteng banget. Pintar, keluarga kaya, penampilan sempurna. Kayak malaikat yang turun ke bumi. Raja Kinsa sudah datang. Minggir. Kayaknya suasana hatinya buruk. Siapa orang udik di belakangnya itu? Belum pernah lihat anak buah baru. Gaya banget. Kayaknya adikku yang baik ini pandai membangun pengaruh di sini. Tapi entah dia benar-benar disukai atau cuma takut kekuasaan keluarga Emran. Tuan Rafli, kamu sudah datang. Tuan Rafli, auramu hari ini sungguh terlihat mencolok di antara yang lain. Benar-benar mempesona. Jangan ngelakuin pekerjaan kasar begini. Tuan Rafli, dia Evan Emran. Anjing yang baru saja aku dapatkan. Tuan Rafli, silakan. Anak-anak, ayo tenang semuanya. Hari ini, kelas kita kedatangan murid baru. Mari kita sambut Evan Emran. Nah, Evan Emran, di depan Rafli ada kursi kosong. Kamu duduk di situ ya. Di antara teman sekelas, semuanya harus saling menyayangi. Ibu guru, tenang saja. Kami akan jaga murid baru ini dengan baik.
Siapa yang melakukannya? Aku. Kenapa? Anak baru, kamu gak suka hadiah dariku? Suka? Tentu saja aku suka. Kamu! Hadiah perkenalan yang disiapkan anjingmu. Sudah aku terima. Apa kamu suka hadiah balasan dariku? Cari mati ya? Beraninya menyentuh Tuan Rafli, kamu gila ya? Hentikan semuanya. Selesaikan semuanya setelah kelas. Sekarang juga, ajak beberapa orang untuk bersihkan ini. Berani bikin onar lagi di kelas, akan dihukum berat sesuai peraturan sekolah. Itu kartu merah Nona Cindy. Habislah sudah, dia sudah tamat. Yang terakhir dapat kartu merah dan berani merobeknya. Besoknya berhenti sekolah. Katanya, kondisi mentalnya jadi agak nggak normal. Itu perbuatan orang suruhan Nona Cindy. Cindy? Iya, Cindy Sapta. Dia putri keluarga Sapta. Bersama keluarga Emran dikenal sebagai dua raksasa ibu kota. Dia sangat mencintai Rafli gila-gilaan. Dia mengaku sebagai ratunya. Dan Rafli di sini dikenal sebagai Raja Akademi Kinza. Barusan kamu buang sampah di atas kepala raja. Yang disebut ratunya itu tentu gak bakal mengampunimu. Kalau aku jadi kamu, aku akan langsung minta maaf pada Rafli. Atau berhenti sekolah dan meninggalkan ibu kota. Kamu gak bakal bisa bayangkan cara-cara apa yang dipakai Cindy. Cindy? Taktik adu domba. Rafli, kamu cukup mahir dalam trik ini. Mencari wanita gila untuk dijadikan pion. Terima kasih ya. Tapi dalam kamusku gak ada kata minta maaf. Soal berhenti sekolah, itu mustahil. Anak muda, dengar baik-baik. Penjaga Akademi Kinza ini berada di bawah komando Ratu. Ratu sudah kasih perintah, kasih kamu 2 pilihan. Pertama, naik ke atap sekarang juga, berlutut 3 kali di hadapan Tuan Rafli, dan bersumpah, mulai sekarang akan patuh jadi anjingnya. Kedua, kami semua di sini akan membantumu meregangkan otot dan tulangmu, lalu melemparmu keluar gerbang Kinza, kayak buang sampah. Pilih sendiri. Sudah, selesai bicara. Pergi dari sini. Jangan ganggu aku makan. Aku sudah kasih kamu muka. Dengar baik-baik. Di Kinza ini, keluarga Emran dan Sapta bagaikan dewa. Kalau menyinggung dewa, masih berharap hidup tenang. Berdiri. Kamu bilang, di Akademi Kinza, keluarga Emran itu dewa. Kebetulan sekali. Nama keluarga aku juga Emran. Kak Rafli, aku sudah dengar semuanya. Si orang kampung itu berani memperlakukanmu begitu. Apa dia sudah bosan hidup? Kamu nggak apa-apa? Ayo, bajumu sampai kotor begini. Nggak apa-apa. Cuma kecelakaan kecil. Kecelakaan? Menurutku dia sengaja. Jangan khawatir Kak Rafli. Aku sudah suruh orang membereskannya. Sebentar lagi dia dibawa ke sini. Cindy,
Kamu jangan berlebihan. Berlebihan? Di Kinza ini, keluarga Emran dan Sabta punya keputusan mutlak. Siapa yang berani bikin kamu kesal, aku bikin nyesel lahir di dunia. Tenang saja, sebentar lagi, aku bikin dia berlutut dan menjilat sepatumu di depan kelas. Cindy, kamu masih saja sembrono. Tapi, terima kasih ya. Kak Rafli, kenapa sungkan padaku? Demi kamu, aku rela lakukan apa saja. Kamulah rajaku. Siapa yang berani bikin kamu kesal, dialah musuhku. Aku gak akan biarkan siapapun menodai kesempurnaanmu. Si bodoh gak berotak ini memang senjata yang paling berguna. Bobby dan orang-orang gak guna itu, gimana mereka menghajarmu? Kok gak berdarah sama sekali? Kayaknya kurang keras mukulnya. Menerima kartu merah dari Ratu, cuma ada 2 pilihan di Kinza ini. Pertama, berlutut sekarang juga, merangkak ke kaki Kak Rafli, bersumpah jadi anjing setia raja, dan jadi patuh ke depannya. Kedua, bersiap menerima pukulan dan hinaan tanpa henti, sampai kamu jadi seperti sampah dan diusir dari Kinza. Tapi, karena sekarang kamu sudah berdiri di sini, kayaknya kamu sudah siap untuk sadar diri jadi anjing. Tunggu apa lagi? Berlutut. Di Kinza ini, keluarga Emran dan Sabta adalah dewa. Kamu sudah menyinggung dewa. Kamu bakal mati tanpa tahu sebabnya. Cepat berlutut, mohon pada raja dan ratu agar mengampuni nyawamu. Zaman kerajaan sudah lama berakhir. Cuma karena kalian dipuja dipanggil raja dan ratu, langsung ngira diri bangsawan kerajaan yang lagi syuting drama sekolah. Kamu bilang apa? Selain itu, pilihan yang kalian kasih, gak ada yang kusuka. Jadi aku pilih yang ketiga. Ini singgasana kalian kan? Duduk di singgasana, rasanya memang menyenangkan. Kamu, beraninya kamu. Cindy, bagaimana kalau lupakan saja? Kayaknya dia sama sekali gak peduli sama aturanmu. Kak Rafli, gak bisa dibiarkan begitu aja. Hari ini, aku harus kasih dia pelajaran. Biar dia tahu siapa penguasa sejati Kinza. Penjaga, cepat naik ke atap, bawa banyak orang. Tim penjaga yang kamu maksud? Apa Bobby dan gengnya? Tuan Evan, aku tahu aku salah. Mohon kasihani kami. Bermurah hatilah, ampuni aku. Bobby, dasar gak guna. Cepat berdiri. Malu-maluin banget. Meski harus berlutut, kamu cuma boleh berlutut padaku dan Kak Rafli. Siapa yang kasih izin kamu berlutut pada dia? Nona Cindy, aku juga gak mau berlutut. Tapi nama keluarga Tuan Evan juga Emran. Aku gak mampu menyinggungnya. Omong kosong. Keluarga Emran cuma punya satu putra, yaitu Kak Rafli. Kamu siapa? Apa pantas pakai nama Emran? Kak Rafli, jangan marah. Sampah-sampah ini memang gak guna. Aku akan panggil pengawal keluargaku untuk membereskan dia. Sudahlah. Jangan bikin masalah karena aku. Orang kampung kayak dia, sama sekali gak tahu aturan. Kalau gak tahu aturan, maka akan kuajarkan aturannya. Demi Kak Rafli, aku gak akan takut bikin masalah besar. Oh, apa hebatnya si Rafli? Sampai kamu tergila-gila begini. Kak Rafli itu bukan cuma dari keluarga kelas atas. Dia tampan. Juga murid berprestasi. Tiap tahun selalu juara pertama, semua garis di Kinza pasti mengaguminya. Tapi yang bisa menikah dengannya, cuma aku seorang. Demi dia, kasih pelajaran pada orang yang gak tahu diri sepertimu adalah kehormatan terbesar bagiku. Oh, jadi seberapa gak bolehnya dia disinggung? Ada murid yang gak sengaja menginjak sepatu Cats edisi terbatasku. Dan Cindy langsung paksa murid itu makan 30 butir telur. Pokoknya, demi aku, dia bisa melakukan apa saja. Baginya, aku ini dewa yang gak boleh ternoda. Jangan lupa, kamu sudah janji pada ayah
untuk gak buka identitasmu sebagai putra keluarga Emran. Tanpa perlindungan identitas putra keluarga Emran, menurutmu seberapa susah Cindy bisa membunuhmu? Keluargaku bertahun-tahun membesarkanmu. Apa cuma untuk mengancamku begini? Dasar anak angkat. Gak tahu terima kasih. Dasar brengsek! Beraninya kamu membentak Kak Rafli! Hancurkan mulut kotornya! Beraninya memukul orangku! Beraninya memukul orangku! Pukul ya pukul saja. Apa harus tentukan harinya? Aku biasanya gak mukul wanita. Tapi cewek sinting gak berotak ini gak pantas disebut wanita. Kamu pikir kamu siapa? Di Kinza ini, selain keluarga Emran, keluargaku lah yang berkuasa. Tunggu saja. Hari ini, kalau aku gak patahkan anggota tubuhmu dan melemparkannya dari atap ini, aku gak pantas menyandang namaku. Benar. Kalau keluarga Sapta mau membunuh, itu semudah meremas cecunguk. Benar. Orang kampung melenyapkan keluargamu mudah bagi keluarga Sapta. Tunggu saja ajalmu. Oh, keluarga Sapta sangat hebat. Aku sangat takut. Ngapain kalian masih diem aja? Serang dia! Siapa yang duluan bisa kalahkan dia akan jadi teman keluargaku ke depannya. Bobby? Berhenti! Hentikan semuanya yang berani bergerak. Sudah bosan hidup ya? Biar ku perkenalkan secara resmi. Dengarkan baik-baik. Dia ini adalah Tuan Evan Emran. Dia putra kandung Pak Hardi, Presiden Direktur Grup Emran. Dia keturunan murni dan sah dari keluarga Emran, pewaris sesungguhnya. Hah? Nona, di sini nggak boleh makan permen karet. Kotor dan susah dibersihkan. Paman, kerjakan saja pekerjaanmu. Jangan ikut campur. Ribet banget sih. Ada apa ini? Bukannya itu Ibu Vina dari Tudra Biotek? Sebelahnya Menteri Pertahanan termuda, Judy Loren. Ngapain mereka ke sini? Guru. Gimana kalian bisa nemuin tempat ini? Guru, sudah cukup hidup sembunyi-sembunyi seperti ini. Ikutlah pulang dengan kami. Kami tidak mengerti. Kenapa Anda hidup seperti ini? Tinggalkan begitu banyak uang dan kehormatan. Kenapa? Mulai sekarang biarlah kami yang mengurus masa tua Anda. Percayalah pada kami. Aku sudah nggak tertarik sama uang dan kehormatan. Sekarang aku hanya ingin menjaga anak cucuku yang akan lahir untuk mendiang istriku. Kalian berdua, jangan cari aku lagi. Tapi guru... Apa karena aku sudah pensiun? Perkataanku nggak ada artinya. Kalau begitu, tolong terima ini. Ini kartu hitam tanpa batas. Ini aku dapatkan saat menjabat Menteri Pertahanan. Fas bulan Lotus. Ngapain memberikannya padaku? Tanpa ajaran dan juga bantuan guru. Saya Judy. Nggak akan pernah menjadi Menteri Pertahanan termuda. Apalagi dapat Fas bulan Lotus ini. Seharusnya ini jadi milik Anda. Tolonglah terima ini. Ini kartu apartemen di lantai atas Menara Eden. Villa itu diberi nama sesuai kata favorit Anda. Barang kalian ini... Guru, aku mohon padamu, terima saja. Kami mohon, Guru. Apa ini? Hati-hati. Besan datang. Cepat, ayo katakan. Ayah, Anda mungkin tinggal di luar untuk sementara. Apa? Julian, ini rumahku dan kamu malah menyuruhku pindah. Maksudmu apa? Ayah, sebentar lagi aku melahirkan. Jadi ibuku datang hari ini menemani aku di sini. Jadi Besan datang karena itu. Kebetulan rumah kita masih ada 1 kamar kosong. Sebaiknya tinggal di situ saja. Besan, menurutmu ini masuk akal? Kalau memang merasa kamarnya kecil, aku bisa carikan kamar lain. Ini bukan soal besar atau kecil. Kamu benar-benar nggak peka. Istrimu juga nggak ada di sini. Mana pantas aku tinggal serumah denganmu. Lagi pula, setelah Maya melahirkan, dia harus menyusui. Terus nantinya gimana? Hal seperti ini harusnya kita perhatikan. Aku bisa tetap di kamar dan nggak keluar. Apa masalahnya tinggal bersama?
Dan juga berdiskusi saja enggak dan langsung kemasi barangku. Menurutku itu sangat gak sopan. Setidaknya kalian bicarakan dulu denganku. Gimana kalau kita tinggal bersama saja? Seperti kata ayah, rumah kita masih ada kamar kosong, bisa tinggal bersama. Bisa apa? Aku nggak setuju. Julian, bukannya kita sudah sepakat ayah harus pindah? Anak kita sebentar lagi lahir. Kita bertiga ditambah ibuku, lalu ditambah ayahmu. Bagaimana bisa hidup bersama? Ini mengerikan, Julian. Apa maksudmu mengerikan? Di depan ayah jangan bicara begitu. Terus kenapa? Hari ini aku akan mengatakan semuanya. Ayah, sebenarnya aku nggak mau bicara sejauh ini. Tubuh Anda itu bau. Bau sampah. Sangat menjijikkan. Apa yang kamu katakan, Maya? Selesai menyapu jalan, aku mandi dulu baru pulang. Aku juga nggak ingin bicara kasar. Tapi ini adalah rumahku. Kalianlah yang menumpang di sini. Aduh Besan, apa maksudnya menumpang? Bukannya rumah ini diberikan saat mereka nikah? Aku nggak pernah memberikannya. Rumah ini kubeli dengan kerja keras seumur hidup. Aku cuma bilang tinggal bersama. Rumah ini bukan milik Anda. Di sertifikat rumah hanya ada namaku dan Julian. Gak ada nama Anda. Jadi sekarang silahkan keluar. Cepat keluar! Maya, apa kamu bilang? Maya, cepat minta maaf sama ayah. Mana bisa kamu menyuruh ayah keluar? Kamu? Sekarang kamu membentakku? Bu! Maya, aduh gimana ini? Julian, kamu, kalau aku sampai keguguran, aku akan membunuhmu. Pilih saja, ayahmu atau aku dan anak kita. Cukup. Biar aku yang pergi. Ayah. Tapi Maya, kartu untuk biaya hidup yang kuberikan di mana? Besan, apa maksudmu? Kalian yang menyuruhku pergi, jadi aku pergi. Lalu apa yang salah? Bukannya kamu minta kartu itu? Biaya melahirkan itu banyak. Sudah mau jadi kakek, masa nggak mau keluar uang? Kakek apa itu? Besan, ternyata kamu benar-benar kejam. Besan, kartu itu adalah kartu gajiku selama ini. Aku perlu uang untuk cari tempat tinggal dan menjalani hidup. Masa sampai sekarang kamu nggak punya tabungan? Ayah, Anda benar-benar keterlaluan. Apa ayah nggak tahu kartu itu limitnya cuma 20 juta? Pas dengan gaji ayah sebulan. Uang segitu saja masih mau diambil lagi. Asal ayah tahu setelah bayi lahir dari susu sampai popok semuanya butuh uang. Baiklah, kamu benar. Anggap saja ini pemberian awal untuk cucuku. Kartunya untukmu. Orang yang bahkan gak sedarah denganku saja masih begitu peduli masa tuaku. Padahal sepanjang hidupku, aku hanya hidup untuk keluarga. Tolong! Dasar Ini kamu. menyebalkan! Lepaskan aku! Ikut! Cari mati ya? Ayo, berhenti. Maaf, Paman. Kamu pasti tahu mana yang boleh diurus dan enggak. Paman, tolong aku! Aku sudah bilang berhenti. Ayo, habisi dia. Ya! Iya! Hentikan. Lepaskan dia. Kalau aku nggak mau? Nona, kamu nggak apa-apa. Pasti ketakutan ya. Sekarang sudah aman, jangan menangis. Bersulang. Paman, saya bisa traktir yang lebih enak. Kenapa harus ke tempat seperti ini? Ini sudah cukup. Aku juga nggak melakukan apa-apa. Jangan terlalu sungkan pada saya. Katanya usia putra Anda seumuran saya. Baiklah kalau begitu. Tapi Paman, Anda habis pergi liburan. Malam-malam masih bawa koper. Aku diusir dari rumah. Kenapa? Ada orang sebaik ini mana mungkin diusir? Paman, jangan-jangan Anda selingkuh ya? Selingkuh apaan?
Istriku sudah meninggal 20 tahun lalu. Terus kenapa? Siapa yang mengusir Anda? Menantuku sebentar lagi melahirkan. Mungkin dia kurang nyaman tinggal bersamaku. Hah? Jadi anak dan menantu yang telah mengusir Anda? Mana ada yang kayak gitu, tengah malam mengusir ayah kandungnya. Apa mau saya bantu balas dendam? Hah? Nggak usah. Kalau dipikir-pikir, yang mereka bilang benar. Tinggal bersamaku memang merepotkan. Lagi pula sebagai seorang ayah, aku seharusnya mengerti mereka. Paman, Anda apakah pernah terpikir untuk menikah lagi? Menikah lagi? Dengan siapa? Anggap saja, itu balas budiku. Kania, ucapan seperti itu nggak boleh sembarangan. Kamu harus lebih menjaga dirimu sendiri. Bukan kayak gitu. Paman salah paham. Wanita yang mau saya kenalkan, itu tante saya. Oh, Tante saya cantik sekali. Gimana kalau ketemu dengannya? Kania, aku jelaskan dari awal takut kamu salah paham. Aku menolongmu hari ini sebatas melakukan apa yang harusnya dilakukan. Jadi kamu nggak perlu merasa terbebani. Tapi tetap saja saya harus berterima kasih. Cukup traktir makan saja. Lagi pula usiaku sudah nggak muda lagi. Hidup sendiri malah lebih nyaman. Kalau gitu, gimana kalau Paman ketemu dulu sebagai teman? Tante saya juga sudah lama menjanda. Nggak punya banyak teman, selalu kerja. Dia pasti selalu kesepian. Saya banyak berharap Paman bisa jadi temannya. Besok Paman ada waktu kan? Besok? Nggak bisa. Besok aku harus kerja. Paman kerja di mana? Hotel Ganex. Pas sekali, kantor tante saya ada di situ. Nanti Paman bisa makan siang bareng. Kalau gitu, sampai besok Paman. Makan yang banyak dulu Paman sebelum pergi. Kania. Dokumen ketinggalan di rumah. Ngontrak rumah juga nggak bisa. Nggak ada tempat lain buat pergi. Ini sudah keberapa kalinya kamu nulis ulang? Kalau laporan kalian isinya cuma gini, lebih baik pulang saja. Kali ini bukan revisi, tapi langsung dipecat. Aduh. Ih, ada apa ini? Kenapa masih di kantor? Lupa janji kita. Bukan. Ngomong apa sih kamu? Tiba-tiba aja nyuruh aku untuk kencan buta. Dia itu penyelamat nyawaku. Benar ada kejadian itu. Oke, ayo. Memang harus mengucapkan terima kasih. Gimana pun dia menyelamatkan nyawamu. Tapi bukan untuk kencan buta. Hah, iya. Ayo cepat. Itu dia orangnya. Calon kencan ibu. Ibu bilang bukan kencan buta. Kania, kamu tahu ibu ini siapa? Ibu ini CEO grup Jarwa. Kamu ini malah nyuruh ibu kencan buta sama kakek tukang bersih-bersih. Kenapa Paman dibilang kakek? Usianya baru 49. Ibu sendiri kan sudah 40. Bedanya cuma 9 tahun. Mana bisa dibilang kakek? Lewat 50 pantas disebut kakek. Tapi, kalau soal tenaga, dia jelas jauh dari kata tua. Satu jari saja cukup untuk jatuhkan anak muda 20-an. Enggak bisa. Kamu diam saja di mobil. Ibu cuma mau menyapa sebentar. Duduk yang manis di mobil sana. Di tempat begini susah cari taksi. Pas sekali. Halo, Pak Calvin. Namaku Selena Hartono. Katanya kemarin kamu menolong Kania. Aku datang untuk mengucapkan terima kasih. Oh, kamu tantenya Kania ya? Bukan, aku ibunya. Maaf ya. Kamu terlihat selalu muda dan cantik. Aduh, kata-kataku lancar sekali. Maaf ya. Kemarin, Kania hanya sebut tantenya. Nggak sangka, ternyata ibunya yang datang sendiri. Tentu saja aku, ibunya yang datang. Lagi pula Kania itu nggak punya tante. Dia bilang ada tantenya yang sudah cerai. Anak itu suka asal bicara, jangan dimasukkan hati. Termasuk soal kencan buta itu. Tentu saja.
Aku juga nggak menganggapnya serius. Ini mungkin jumlahnya lebih dari yang kamu kira. Ini apa? Tanda terima kasih sudah menyelamatkan Kania. Nggak perlu, sungguh nggak perlu. Aku juga nggak lakukan apa-apa. Lihat dulu saja baru putuskan mau terima atau enggak. Kalau merasa kurang, kasih tahu nomor rekeningmu. Nanti aku tambahkan. Beneran, nggak perlu. Kania juga sudah traktir aku makan. Dan itu sudah cukup. Padahal cuma traktir makanan 100.000. Jumlahnya nggak penting. Kania sudah berkali-kali berterima kasih. Aku rasa itu sudah cukup. Aku beneran nggak butuh uang. Seorang petugas kebersihan nggak mau terima uang. Serius. Kamu nggak penasaran berapa isi amplop itu? Enggak. Di dalamnya ada 1 miliar. Terus kenapa? Dengar angka 1 miliar saja nggak berkedip. Dia memang bukan orang yang mudah tergoda uang. Kania beneran ketakutan kemarin. Tolong jaga dia baik-baik. Itu saja cukup. Baik, aku mengerti. Kalau lain waktu kamu berubah pikiran, tolong hubungi aku akan berikan uangnya. Kalau begitu, aku pamit ya. Apa? Dia bawa pergi mobilnya? Dasar Kania. Aduh. Oh. Kamu nggak apa-apa? Enggak kok. Aku bisa bangun sendiri. Oh. Tunggu sebentar. Mataharinya terik, pakai payung ini. Lututmu berdarah, perlu plester luka. Nggak usah, berikan saja padaku. Biar plesternya aku yang pasang sendiri. Oh, kamu pasang sendiri? Sepatumu perlu diperbaiki. Lepas dulu saja. Maaf, aku malah jadi merepotkanmu. Aku nggak bisa rapat dengan kondisi begini. Maaf ya, pegang bahuku saja. Kamu kelihatan hampir jatuh. Iya, terima kasih. Kamu bisa pegang lebih kuat. Sebentar lagi selesai. Sudah. Katakan ya, kantormu dekat dari sini. Kalau nggak keberatan, aku antar saja. Nggak usah, aku bisa naik taksi. Di sini agak susah dapat taksi. Lebih baik aku antar. Bukannya kamu masih ada rapat sore ini? Baiklah, aku jadi merepotkanmu. Yes! Bahunya lebar, kelihatan kokoh banget. Biasa rutin olahraga ya? Aduh, aku mikirin apa sih? Aku gila kali ya? Ibu, ngagetin aja. Lagi mikirin apa? Jangan-jangan lagi mikirin laki-laki. Ngomong apa sih kamu? Aduh, aku lihat semuanya kok. Kalian berdua tadi kelihatan manis. Ibu, jangan kayak gitu. Paman itu orangnya baik banget. Coba dipikirkan lagi. Kok kamu bisa yakin kalau dia orangnya baik karena dia sudah menyelamatkanmu? Itu cuma salah satu alasannya. Yang paling penting, dia juga diusir sama anak dan menantunya.
Tapi nggak ngeluh sedikit pun tentang keluarganya. Malah bilang bisa memahami mereka. Katanya sebagai ayah dia mengerti. Ibu juga ada perasaan sama dia kan? Orang yang kasih rasa aman itu tipenya ibu kan? Dan juga paman badannya bagus. Bahunya lebar, hatinya malah lebih luas lagi. Sudah, jangan bercanda. Ibu ini nggak percaya sama penilaianmu. Ibu harus pastikan sendiri. Memastikannya gimana? Nanti juga kamu tahu. Kamu siapa? Paman, badanmu bagus banget. Nona, kamu mabuk ya? Kamu sedang apa ini? Paman gak punya tempat buat pergi kan? Aku juga sendirian. Kalau begitu malam ini kita temani satu sama lain. Boleh. Kamu mau mandi dulu? Boleh. Gimana, Sinta? Sudah aku bilang kan, di dunia ini gak ada pria yang bisa lepas dariku. Paman itu masuk kamar mandi sambil senyum-senyum. Aku juga harus pergi. Ya sudah. Tante Sinta seagresif itu, pria mana bisa nolak? Paman juga sudah lama sendirian kan? Ibu kayak begini sudah keterlaluan banget. Apapun alasannya, dia pergi ke hotel sama wanita yang baru dikenalnya, itu kenyataannya. Tapi... Kan ya, pria semuanya sama saja. Kedepannya, jangan gampang percaya sama orang lain. Dan jangan hubungi paman itu lagi. Mengerti? Kalian ngapain kemari? Ada laporan ada wanita penghibur di sini. Apa katamu? Wanita penghibur? Ikut kami sebentar. Wanita penghibur apanya? Apa aku terlihat seperti itu? Pak, di kamar mandi nggak ada orang. Apa? Nggak ada orang? Gak mungkin. Lalu gimana paman itu kaburnya? Sinta, kenapa jadi begini kamu? Semua gara-gara kamu nyuruh aku goda paman itu, jadi aku dilaporin. Mereka bilang aku melakukan pelecehan ke kakak itu. Masuk akal gak sih? Benar-benar gak habis pikir. Kalian ibu dan anak, aku sudah masuk kantor polisi, kalian malah ketawa. Emang lucu? Ya sudah minggir, aku mau pergi. Makasih ya, nanti aku hubungi lagi. Bu, pria semuanya sama kan? Makanya cepat ambil kesempatan sebelum dia direbut wanita lain. Kenapa dari tadi Julian gak angkat telepon? Buku tabunganku dan juga KTP-ku ada di rumah ini. Sandi rumah juga diganti, aku nggak bisa masuk. Ada orang di dalam? Julian? Ada pencuri! Dasar mesum! Mesum? Omonganmu itu keterlaluan, Besan. Aku masih punya kata-kata yang lebih kasar. Kenapa kamu ngintip orang ganti baju? Hah? Hei ayah, ternyata ayah adalah orang yang menjijikan. Sekarang aku tahu kenapa ayah gak mau pindah dari rumah ini. Jangan-jangan ayah punya pikiran kotor ke aku. Maya, sebenarnya kamu ini ngomong apa? Aku cuma datang buat ambil barangku. Lagian yang kulihat tadi kamarku sendiri. Justru kamu, kenapa harus ganti baju di kamarku? Apa maksudnya kamarmu? Itu kamarku. Bukannya Besan sudah pergi. Ayah beneran sudah gila. Masalah ini akan aku ceritakan ke Julian. Aku ulangi sekali lagi, Maya. Aku datang hanya untuk mengambil barangku. Sandi pintu juga sudah diganti. Bel berkali-kali nggak ada yang bukain. Gak usah dijelasin. Aku akan lapor polisi sekarang juga. Benar, lapor polisi. Dasar nggak tahu malu. Mona, kenapa? Cakra, terima kasih sudah bantu aku curi inti dari binatang buas. Sekarang kau sudah nggak berguna lagi bagiku. Sudah boleh mati.
Koko. Aku pasti akan bunuh kau. Kau sama seperti anjingmu, sama-sama pecundang. Kau nggak akan punya kesempatan ini selamanya. Aku belum mati. Hari ini, tanggal 15 Juli, aku terlahir kembali ke satu hari sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya binatang buas menyerbu Basil, semua orang bangkit. Aku membangkitkan profesi tersembunyi yang dikenal paling sulit untuk dilatih. Ahli pengendali binatang buas mayat hidup. Mona wanita yang kusuka malah inisiatif memelukku dan mau kerjasama denganku. Nggak diduga, dia cuma mau memanfaatkan sifat Koko yang nggak mencolok untuk bantu dia curi inti dari binatang buas dari sarangnya. Setelah itu, dia bunuh aku. Sampai mati aku baru sadar kalau ahli pengendali binatang buas mayat hidup punya sifat tersembunyi. Makin lama makhluk sudah mati, maka akan makin kuat waktu dikontrak. Di Museum Dinosaurus Kota Hanira ada kerangka T-Rex prasejarah. Selama aku bisa kontrak makhluk yang sudah mati 160 juta tahun lalu itu, aku bisa jadi ahli pengendali binatang buas mayat hidup. Koko, di kehidupan kali ini gak ada yang bisa tindas kita lagi. Aku mau dia balas dengan nyawanya. Cepat lari! Ada binatang buas menyerang! Perhatian kepada seluruh warga. Kota Hanira diserang binatang buas level 30. Segera cari perlindungan di ruang bawah tanah. Dan tunggu bantuan dari ahli pengendali binatang buas. Di kehidupan sebelumnya, binatang buas ini hampir hancurkan separuh kota. Sepertinya aku harus gerak lebih cepat. T-Rex adalah penguasa super yang memerintah Basil selama 160 juta tahun. Ditambah kemampuan tersembunyiku, makin lama mati akan makin kuat. Di dunia ini, nggak ada lagi yang bisa menandingiku. Kontrak mayat hidup. Bangkitlah! Spesies T-Rex mayat hidup. Waktu kematian 160 juta tahun. Bakat level SSS. Level 30. Nggak ada batasan level. Kemampuan napas api neraka. Penguasa meraung naga raksasa menginjak. Bakat SSS. Level awal 30 dan bisa naik tanpa batas. Apa ini kekuatan penguasa prasejarah? Mulai hari ini, aku yang paling kuat. Bu Serina, seluruh warga sudah dievakuasi. Apa mau serang? Binatang buas berkepala banteng level 30 sangat kuat. Kita nggak bisa lawan. Bu Serina, masih ada warga di museum yang belum dievakuasi. Hei nak, apa kau mau mati? Cepat sembunyi. Datang tepat waktu, biar aku uji kemampuan T-Rex mayat hidup. Hah? Ini? Apa yang terjadi? Apa dia ahli pengendali binatang buas? Apa yang mau dia lakukan? Lawan binatang buas berkepala banteng level 30 sendirian? Apa dia sudah gila? Hah? Ini bercanda bukan? Binatang apa ini? Dia mampu tahan serangan binatang buas level 30. Apa mungkin bantuan yang dikirim markas besar? Enggak. Gak mungkin begitu cepat. Dengan satu raungan, bisa buat binatang buas level 30 ketakutan. Memang hebat. Semburkan napas api neraka. Spesies T-Rex mayat hidup level 35. Serap satu inti bisa langsung naik 5 level. Memang hebat bakat SSS. Hari ini ujian di sekolah. Mona, waktu kematianmu sudah tiba. Pasukan tambahan akan sampai dalam waktu 10 menit. Bertahanlah. Gak perlu datang lagi. Binatang buas berkepala banteng level 30 sudah dibunuh seseorang. Apa? Siapa orang itu?